Good morning, student. Welcome back to today's lecture. So, in trigonometry, today we will see polar coordinate. Polar coordinate. Already we have discussed this polar coordinate in the previous lecture. Let me revise once more. This is the x-axis and y-axis, and here we are drawing the unit circle. What is meant by unit circle? Unit circle means the radius is 1. Now this is the origin, initial ray OA, and this is the terminal ray OB. Terminal ray OB. From here the perpendicular P. We know that this is x, this is the angle theta, and this distance is y, and in this circle radius is r. From this we know that we get the sine theta means, we already discussed this, sine theta means opposite side upon hypotenuse. See here, opposite side means y upon r, means sine theta is equal to y upon r, therefore y is equal to r sine theta. Y is equal to r sine theta. Then cos theta, we know that adjacent side upon hypotenuse. So from here we get x upon r, therefore x is equal to r cos theta. Let it is number 1 and number 2. By squaring and adding 1 and 2, we get x square plus y square is equal to x square plus y square is equal to r cos theta whole square, x means plus y means r sin theta whole square. Square this both the term, we get r square cos square theta plus r square sin square theta. Now tell me what is common here? Yes, in both the term r square is common. We will take it out. What is remain in the bracket? Bracket मध्ये काय उरलं आहे? Cos theta cos square theta plus sin square theta. आपल्याला माहित आहे ही एक बेसिक आयडेंटिटी आहे, याची व्हॅल्यू किती असते? 1. Therefore this is 1. So what is remain only? R square x square plus y square. Therefore r is equal to under root x square plus y square. This is number 3. Now from 1 and 2, if we divide 1 upon 2, see here 1 ला कशाने डिवाइड करत आहे? 2 ने. तर आपल्याला मिळेल y upon x is equal to r sin theta upon r cos theta. काय कॅन्सल होईल इथे? r गेट कॅन्सल. आपल्याला माहिती आहे sin theta upon cos theta काय होतं? tan theta. समजत आहे सगळ्यांना? sin upon cos is tan. Therefore tan theta is equal to y upon x. Number 4. आता बघा आपल्याला इथे 1 2 3 4 मिळाले. तर यात 1 2 3 4 मध्ये जे 1 आणि 2 आहे, फ्रॉम 1 and 2 म्हणजे कोण? x y, हे दोन्ही x y called as Cartesian coordinate. काय म्हणतात त्याला? x y ला म्हणतात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, म्हणजे फाइंड x and y. जर x आणि y काढायचं असेल तर आपल्याला r आणि थीटा माहिती असणं जरुरी आहे. जर r आणि थीटा दिलेलं असेल तर आपण r आणि थीटाची व्हॅल्यू इथे ठेवू आणि आपल्याला x आणि y मिळेल. या x आणि y या कोऑर्डिनेटला म्हणतात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. फ्रॉम 3 and 4, आता बघा 3 काय होतं? r
आणि 4 मध्ये होतं थीटा, म्हणजे आर आणि थीटा. टॅन थीटा वाय अपॉन एक्स, याच्यावरून आपल्याला थीटा मिळेल, जे काही व्हॅल्यू मिळेल थीटाची. सो फ्रॉम 3 and 4 आर थीटा कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट. काय म्हणतात त्याला? पोलर कोऑर्डिनेट. सी केअरफुली. आपण या डायग्राम पासून सुरू केलं, इथनं एक्स आणि वाय मिळालं. एक्स अँड वाय कॉल्ड ॲज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अँड आर थीटा कॉल्ड ॲज, आर थीटाला काय म्हणतात? पोलर कोऑर्डिनेट. या पद्धतीने तुम्हाला दोन प्रकारचे क्वेश्चन्स सोडवायचे आहे, ज्याच्यात तुम्हाला पहिला क्वेश्चन राहील की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काढा आणि दुसरा राहील पोलर कोऑर्डिनेट. सो लेट अस टेक द एक्झाम्पल्स. Find कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट म्हणजे कशाची व्हॅल्यू? एक्स आणि वाय. आर थीटा दिलेला आहे आपल्याला 390 डिग्री आणि सेकंड आर थीटा दिलेला आहे 180 डिग्री. सो r is equal to 3 and theta is equal to 90 degree. So what is the formula of Cartesian coordinate? आपल्याला माहिती आहे x is equal to r. काय असतं? साइन असतं की cos? x मध्ये sin theta. x is equal to r sin theta. r आहे 3 into sin 90 degree. sin 90 degree काय असतं? या सर्कलवरून आपण शिकलो होतो इझिली. इथे 1 0 असतं, इथे 0 1 असतं, इथे -1 0 असतं आणि इथे 0 -1. 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. हा कॉस आहे आणि हा साइन आहे. तर काय असतं? साइन 90 ची व्हॅल्यू बघा 1. सो वी गेट हियर 3 into 1 is equal to 3. y is equal to r cos theta. 3 into cos 90. बघा cos 90 काय आहे? cos 90 ची व्हॅल्यू 0. So 3 into 0 is equal to 0. Therefore xy, which is equivalent to 30, is the required, जे आपल्याला पाहिजे आहे, required कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. समजलं सगळ्यांना? खूप सोपा क्वेश्चन आहे. आर आणि थीटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला x इज इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू r cos थीटा. हा क्वेश्चन सुद्धा तसंच आहे. r इज गिवन 1, थीटा इज गिवन 180 डिग्री. 180 डिग्री म्हणजे इथे 180 डिग्री. सो y इज इक्वल टू r cos थीटा. बघा r दिलेला आहे 1 आणि थीटा दिलेला आहे 180 डिग्री. cos 180 बघा, हा cos असतो आणि हा sin. 180 वर cos किती आहे? -1. 1 into -1 is equal to -1. Put up the second value, r sin theta, which is equal to x 1 into sin 180 डिग्री. किती असतं बघा? sin 180 0. So 1 into 0 is 0. Therefore final answer आपल्याला काय मिळेल? -x is 0 आणि y -1. इथे काय होतं? x काय होतं? आपल्याला x मिळालं 3 आणि y मिळाला 0. इन दिस वे जर r आणि थीटा दिलेला असेल तर आपण त्याचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काढू शकतो. Next question is find polar coordinate. Polar coordinate काढायचा आहे आणि दिलेला आहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स x and y. याच्या आधीच्या क्वेश्चन मध्ये दिलं होतं पोलर कोऑर्डिनेट आणि आपल्याला काढायचं होतं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. आता आपल्याकडे x आहे 5 आणि y आहे 5. पोलर कोऑर्डिनेट म्हणजे r आणि
इक्वल टू आजचा फॉर्म्युला काय √x² + y² means 5² + 5². We get 25 + 25 √50 means 25 into 2. 50 म्हणजे काय 25 into 2. 25 चं स्क्वेअर रूट काय आहे 5. 2 चं नाही काढू शकत म्हणून आपल्याला मिळेल 5√2 म्हणजे r मिळालं 5√2. tan थीटा फॉर्म्युला आहे y/x म्हणजेच 5/5. बघा x आणि y दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत. दोन्ही पॉझिटिव्ह कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये असते फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणजे आपल्याला थीटा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये मिळाला पाहिजे फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे लेस दॅन 90 डिग्री. 5 गेट कॅन्सल वी गेट 1. tan थीटा हा 1 आहे तर कोणत्या tan साठी व्हॅल्यू 1 असते सिन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. म्हणजेच इथे आपण लिहू शकतो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. सो व्हॉट इज थीटा therefore थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. समजलं. आधी आपण r काढलं आणि आता मिळालं थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री. बघा याचे दोन्ही साईड पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच फर्स्ट क्वाड्रंट. therefore थीटा व्हॅल्यू इज 45 डिग्री. r थीटा इज इक्वल टू r मिळाला आहे 5√2 and theta is 45 degree is the polar coordinate. काय आहे polar coordinate. करता येईल तुम्हाला. तर या पद्धतीने तुम्हाला हा मेन फॉर्म्युला माहिती पाहिजे आरचा आणि tan थीटाचा. बाय दिस टू फॉर्म्युलेस वी कॅन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट वन इज 1 and √3. r is given 1 x is given 1 and y is given √3. Can you solve this question? Try yourself. This is the homework for you. We will solve another question. In this question, x and y both are -1. हा -1 आहे आणि y सुद्धा -1 आहे. बघा x आणि y दोन्ही निगेटिव्ह आहेत. तर कोणता क्वाड्रंट आहे विच क्वाड्रंट थर्ड क्वाड्रंट. आता आजचा फॉर्म्युला लावू √x² + y² is equal to -1² plus -1². -1² means 1 plus 1 which is equal to √2. r आपल्याला मिळालं √2. आता tan थीटा is equal to y/x. -1 by -1 म्हणजेच 1. बघा इथे सुद्धा tan थीटा आपल्याला काय मिळालं 1. इथे पण tan थीटा काय होतं 1. पण दोन्ही पॉझिटिव्ह असल्यामुळे तो थीटा कोणत्या क्वाड्रंट मधला होता फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे लेस दॅन 90. वी गेट द आन्सर 45. इथे डायरेक्ट आपण 45 लिहू शकू का. इथे बघा कोणतं क्वाड्रंट आहे थर्ड क्वाड्रंट कसा असतो. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये 180 पेक्षा जास्त आणि 270 पेक्षा कमी अँगल असतो. म्हणजे हा अँगल कोणापेक्षा जास्त आहे 180 पेक्षा. हा जरी 45 डिग्रीची व्हॅल्यू आहे 1 इज अ व्हॅल्यू ऑफ tan 45 डिग्री. पण आपण 45 घेऊ शकू का इथे नाही. कारण थीटा लाइज इन दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. म्हणजेच हा थीटा कुठे राहणार आहे थर्ड क्वाड्रंट. तर थर्ड क्वाड्रंटचा अँगल कोणापेक्षा जास्त असतो 180 पेक्षा. म्हणजे हा अँगल राहील 180 + 45 डिग्री. हा इथे 180 + 45 डिग्री म्हणजेच हा होणार 225 डिग्री. बिकॉज थीटा is greater than 180 degree and less than 270 degree. थर्ड क्वाड्रंट असल्यामुळे थीटा हा 180 पेक्षा जास्त आणि 270 पेक्षा कमी. therefore we get tan 225. 180 + 45 degree is 225 which is equal to tan theta. So what is theta? 225 degree which lies in
third quadrant. Therefore, r theta means root 2, 225 degree. काय आपलं final answer of polar coordinate. समजलाय सगळ्यांना? So in this way, next question we will take. Next is given minus root 3, 1. Minus root 3, 1. Now let us solve this question. So x is minus root 3 and y is 1. X is given minus root 3 and y is given 1. So we have the formula r is equal to under root x square plus y square means minus root 3 whole square plus 1 square means root 3 चा square 3 आणि negative चा square positive means 3 plus 1 root 4 म्हणजेच किती मिळालं r is equal to root 4 means 2. Now tan theta काय आहे tan theta चा फॉर्म्युला x upon y upon x. Y is given 1, this is minus root 3 म्हणजे minus 1 upon root 3. आता व्हॅल्यू टेबल जो आहे आपल्या ट्रिग्नॉमेट्रीचा त्याच्यातून आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की 1 upon root 3 कोणाची व्हॅल्यू आहे. सो सिन्स tan 30 डिग्री टेबलवरून आपल्याला मिळतं tan 30 is 1 upon root 3. काय आहे tan 30? 1 upon root 3. Therefore tan theta is equal to हा मायनस राहील आणि याच्या जागी राहील tan 30. याच्या आधी आपण निगेटिव्ह अँगलचे फॉर्म्युला शिकलो होतो. साइन ऑफ मायनस थीटा इज मायनस साइन थीटा. tan ऑफ मायनस थीटा इज मायनस tan थीटा. बघा मायनस tan थीटा म्हणजेच tan ऑफ मायनस थीटा. तर याला आपण लिहू tan ऑफ मायनस 30 डिग्री. नाव सी हियर एक निगेटिव्ह आहे आणि एक पॉझिटिव्ह आहे. कोणता क्वाड्रंट असतो? x निगेटिव्ह अँड y पॉझिटिव्ह. सांगा कोणता क्वाड्रंट आहे? x निगेटिव्ह आणि y पॉझिटिव्ह. हा क्वाड्रंट असतो सेकंड क्वाड्रंट. x निगेटिव्ह y पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये थीटा हा 90 पेक्षा जास्त असतो आणि 180 पेक्षा काय असतो? कमी. थीटा कसा असतो? सेकंड क्वाड्रंटमध्ये ग्रेटर दॅन 90 लेस दॅन 180. सो हा जो थीटा आहे 180 पेक्षा कमी राहील म्हणजेच tan 180 ऑलरेडी हा निगेटिव्हच आहे मायनस 30 डिग्री मीन्स tan 150 डिग्री which is equal to tan theta and from this we get theta is equal to किती 150. सो r आपला 2 मिळाला इथे आणि थीटा मिळाला 150. तर डायरेक्ट व्हॅल्यू न घेता आधी क्वाड्रंट बघायचं की कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये तो लाईज करतो आहे आणि त्यानुसार तो कुठे व्हॅरी होत आहे. थीटा 90 पेक्षा जास्त आणि 180 पेक्षा कमी म्हणून मी घेतला 180 पेक्षा कमी आणि तो किती आलाय 150. In this way, in today's lecture, we discuss about the Cartesian coordinate and polar coordinate. Hope so. तुम्हाला समजलं असेल की कार्टेशियन x आणि y कसं काढायचं आणि पोलर कोऑर्डिनेट म्हणजे r आणि थीटा कसं काढायचं. घरी प्रॅक्टिस करा आणि समजून घ्या. So today we will stop here. In the next lecture we will continue the same exercise with new question. Till that, thank you and have a good day.